परम सन्मान जो जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनो आओ साहिब के चरना विच बैठन दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश कृपा दा सदका प्राप्त होया। बाणी विचों एक बचन आपां पढ़दे महाराज जी ने कहा बंदा उद्यम बहुत करदा है। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह इन्हें अपने जीवन अंदर उपराला उद्यम आहर बहुत कीता, पर हजूर कहंदे एक उद्यम एक उपराला जिहदे नाल इहदा भला होना सी। महाराज कहन लगे उस उद्यम वाल इहदा ख्याल भी बहुत घट, उहनूं बिरला बिरला समझदा। बाणी विचों बचन आउंदा है आहर सब करदा फिरै। आहर जिद्दां असीं शब्द वरतने सिद्धा आर कर लो, आ काम दा आर कर लो, उहनूं मारा पूरा शब्द आहर। हजूर कहंदे आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना हो। बंदा आहर उद्यम करदा फिर रिहा पर एक उपराला हुंदा नहीं पिया। आहर सब करदा फिरै आहर एक ना होए। महाराज जी केड़ा कहन लगे नानक जित आहर जग उधरै बिरला बूझै कोई। महाराज कहंदे जिस उद्यम नाल जिस आहर नाल संसार दा भला होना, महाराज जी कहंदे उहनूं कोई कोई करदा, कोई समझदा, बिरला बूझै कोई। हुण पुछो बाणी विचों महाराज वो उद्यम केड़ा? तां हजूर ने बाणी विच कहा, कहन लगे सगल उद्यम मैं उद्यम भला सगल उद्यम मैं उद्यम भला हर का नाम जपो जी। महाराज कहन लगे परमेश्वर दे नाम नूं जपना, बंदगी इबादत करनी, ये उद्यम महाराज कहन लगे सब तो चंगा। जिन गुरु अर्जन साहब महाराज ने बाणी विच एक बचन वरत्या, वो बचन आप पढ़दे पूरा भई प्राप्त मानुख देव हरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर कहा तेरे किते न कामिल साध संगत भज केवल ना। अगे कतुक वरती महाराज हजूर कहंदे सरंजाम लाग भवजल तरन कै। ये जिहड़ा शब्द है ना सरंजाम, ये दे अखरी अर्थ ने उद्यम करना, उपराला करना। मारे कहंदे बंदे उठ कोई उद्यम उपराला कर, सरंजाम लाग भवजल तरन कै। तू इस संसार समुंदर नूं पार कर सके, तर सके, दे मनुखा जन्म सवार सके। सरंजाम लाग भवजल तरन कै। हजूर कहंदे जे ना कीता फिर जन्म वृथा जात रंग माया कै। जन्म तेरा व्यर्थ जाएगा। वो केवल दुनिया विच महाराज कहन लगे मस्त आओ गुरु चरना विच बैठे। सतगुरु ने कृपा कीती कि लड़ी वार आपां सवैयां दी बाणी विचार रहे। धन गुरु कलगीधर जी दे बचन ने तीन सवैया आपां विचारे ने। अज महाराज अगे कृपा करदे ने। एक बार आप जी गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नितनेम दी ये बाणी है, इहदा जिहड़ा चौथा सवैया महाराज ने उचारिया। पिछे महाराज ने कहा सी जीत फिरै सब देश दिशान ध्यान विच आ जा। बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। फिर क्या पूत पविक भवान के भूपत कौन गनैनी जात विचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन एक अंत के अंत को ताम सदारे।
ਅੰਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕੇ ਤਾਮ ਸਦਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੀ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹਾਥੀ ਅਸਵਾਰੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਜੋ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਲ ਸ਼ਬਾਬ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਸ਼ੰਤਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ। ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਚਨ ਆਇਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਪੜੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੀਰਥ ਨੰਨੇ ਕੰਨਾ ਵਾਵੇ ਕੰਨਾ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ। ਪਰ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ, ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਉਹ ਬਚਨ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ, ਨਹਾਏ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੁੱਝੈ, ਕੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਬੱਬੇ ਔਂਕੜ ਝੱਜੇ ਦੁਲਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲੈ, ਜਾਣ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਲੈ, ਸਮਝ ਲੈ, ਜਾਣ ਲੈ, ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ ਬੱਬੇ ਔਂਕੜ ਝੱਜੇ ਦੁਲਾਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੁਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁਝਾ ਦਿਓ, ਪੋਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਉਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ, ਕੱਸ ਕੇ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਤ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਰੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਹੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਹਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ +2 PhD ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ, BA MA ਕਰ ਲੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਬਸਿੱਖ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਵਈਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਦਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ। ਇੰਦਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ। ਇੰਦਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਮਝੋ ਅੱਖਾਂ, ਨਾਸਕਾ,
रसना हाथ पैर त्वचा चमड़ी सब ये साडे इंद्रिय ने। महाराज कहते मैं इंद्रियां दा दमन करन वाला, इन्हां नूं काबू करन वाले उन्हां नूं भी तकिया। तीर्थ नान दया दम दान, दान दा अर्थ में दान करन वालियां नूं भी वेखी। सो संजम मारे कहते संजम संकोचना, संजम दा अर्थ निजम ना लेना। मैं उन्हां नूं भी तकिया। गुरु कलगीधर जी कहंदे जिहड़े कहंदे ने मैं ते आ असूल बनाया अपने जीवन, आ संजम बना लिया। इधरले पासों मैं संकोच लिया अपने आप को। सो संजम अनेक, सो संजम नेम, नेम नित दा कर्म करन वाले अनेक वसिख है। एक नहीं महाराज कहन लगे मैं अनेकां इहो जी वेखी। हुण थोड़ा इहनूं बाणी विचों बात पहला वचन वरतिया तीर्थ नान, मारे कदे तीर्थ यात्रियों नूं वेखी। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी पढ़ो ना, एक गल चेता रखो, उंज तीर्थ दे आखरी अर्थ हुंदे ने पवित्र। तीर्थ इहदा अर्थ हुंदा है पवित्र। सतगुरु ने बाणी विच इहदे प्रति बहुत कुछ किया। हुण एक ते आपां बाणी विच इह पढ़दे हां, हजूर कह लगे तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है। परमात्मा दा नाम भी तीर्थ है। फिर बाणी विच भी वचन होंदा है गुर समान तीर्थ नहीं कोई। गुरु भी तीर्थ है, गुरु वर्गा कोई होर दूसरा तीर्थ नहीं मारे कहंदे। फिर महाराज ने बाणी विच भी कहा, कहंदे शब्द नूं विचार के अंतर आत्मे ज्ञान पैदा कर लेना। इनू कह लो भी सत संगत विच बहना। सत संगत भी तीर्थ, तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार, गुरु दे शब्द नूं विचारना भी तीर्थ है। सत संगत विच बहना अंतर ज्ञान है, अंतर आत्मे ज्ञान पैदा कर लेना। हुण महाराज ने बाणी विच तीर्थ शब्द दे नाल भी वरते। हुण इनू कह सकदे हां भी गुरु भी तीर्थ है, सत संगत भी तीर्थ है, नाम भी तीर्थ है, शब्द भी तीर्थ है। तीर्थ शब्द माड़ा नहीं। फिर बेनती सुनो, पर तीर्थ दी करन दी बंदे दी अंदर दी नीयत केव जी है, बिरती उहदा ख्याल कर। जिवें मैं फिर बाणी विचों तुहानूं उंज विद्वान पुरुष कहंदे ने भी तीर्थ तीन जगह ते बनिया। जिस थां ते किसे रूहानी आत्मा बंदगी करन वाले दा जन्म होया, उहनूं तीर्थ करके लोकां पूजिया। नंबर 2 ते जिस थां ते कोई धर्मी ने बंदगी करन वाले ने बैठ के बंदगी कीती, धर्म नूं कमाया, लोकां उस स्थान नूं भी पूजिया। जिवें बाणी विचों आपां हुण गुरु नानक साहिब महाराज जिथे जिथे गए कि वह तीर्थ नहीं बन गए। भाई गुरदास ने कहा जिथे बाबा पैर धरै पूजा आसन थापन सोवा। जिथे गुरु नानक साहिब जी ने अपने चरण झुकाए, मारे कह लगे थां पूजन जोग हो। बाणी विचों पढ़दे जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राज। गुरसिੱਖੀ सो थान भालिया लै दूर मुख लावा। मारा कह लगे गुरसिੱਖਾਂ ने थां लभ के चरण धूड़ अपने मस्तक ते लाए। बेनती कह रहा से पहला जिस थां ते धर्मी दा जन्म होया, जिस थां ते किसी ने बैठ के बंदगी तप धर्म कमाया, ते तीसरा जिस थां ते कोई धर्मी अकाल चलाना कर जांदा, लोग उन्हां थावां नूं कई वार पूजदे। पर महाराज ने जिहड़ा बाणी विच किया, हजूर कहंदे तूं एक विद्वान पुरुष ने तलवाड़ा जी उन्हां कहा सी तीर्थ शब्द माड़ा नहीं, तीर्थ दे पिछे नीयत केव जी ये ख्याल करना चाहिए। जिवें आपां मान लो गुरु घरां विच भी जाने ते उत्थे बंदा नीयत वखरी वखरी लैके जांदा, उत्थे भी ते लिखिया हुंदा है भी इत्थे जेब कतरियां तो सावधान रहो। कई बारी स्पीकरां ते खलोता सेवादार कही जा रहे, संगत अपने अपने
बैग अपने परसां दा ख्याल रखे, इत्थे जेब कतरे। हुण एक बंदा धार्मिक स्थान ते नीयत लैके गया गुरु दी बख्शिश लैण वास्ते, धर्म कमाउण वास्ते, जीवन सवारन वास्ते। एक बंदा उसे थां ते बदनीत लैके माड़ा कर्म करदा। नीयत केव दी बाणी विच इहनूं मैं बेनती जिहड़ी कहण लग्या सां, हजूर ने कहा तीर्थ जिहड़ा शब्द है, मैं तुहानूं बाणी विच फिर एक वचन कहण लग्या। गुरु तेग बहादुर साहब जी दा वचन आउंदा है जी, महाराज कहंदे मन की मन ही माहे, ना हर भजे ना तीर्थ सेवे, चोटी काल गई। कहते मन की मन विच ही रह गई, ना परमात्मा की बंदगी कर सके, ना किसी तीर्थ नूं पूज सके। मारे कहते चोटी काल गई, काल आ गया, मौत ने आ गया। हुण एक पासे बाणी कई बारी कहंदी है भी हजूर कहंदे तू पाप करे पंचां के वसरे, तीर्थ नहाए कहे सब उतरे, बौर कमावे होए निसंक, जमपुर बांध करे कालंक। तीर्थ यात्रा ते तुरिया, मारे कहंदे पाप करदे पंज विकारां दे वस पै गए। तीर्थ ते इशनान करके सोचदे भी सुच्चा हो गया, लै गए। फिर कहंदे बेफिक्रा होके कमाउणे, बौर कमावे होए निसंक, जमपुर बांध करे कलंक, जमां दे वस पै। एक पासे बाणी ने कहा, हजूर बाणी विच वचन वरतदे, नावण चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। नीयत केव दी है मारे कहते चलिया तू तीर्थ ते अपने भाणे, धर्म समझ के धर्म कमाउण, पर मन खोटे तन चोर। मन अंदर तेरे खोटे तन चोर बिरती दा मालक है। मारे कहने लगे तेरा तीर्थ की करे, ਇਹ ਤੀਰਥ ਕੀ ਕਰੇ। ਹਜੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭੌ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ। ਜੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਪ ਲਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਦੋ ਹੋਰ ਚੜਾ ਲੈਣੇ ਪਾਪ। ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੂਮੜੀ, अंदर वेसन कोर, बाहरों मारे कहने लगे साफ सुथरा कहने, अंदर मारे कहने जहर भरिए, साध भले अननाते चोर से चोरा चोर। मैं बेनती जी कह रही है, हजूर कहने लगे मैं इहो जे तीर्थ इशनानियां नूं वेखिया, बाहरी ते भरमण करदे फिरदे। असी जी 68 तीर्थां दी यात्रा ते चले, अंदर मारे कहने लगे उन्हां दे धर्म कर्म कोई नहीं, अंदर कोई बिरती नहीं धर्म। हजूर ने कहा इहो जन मैं तकिया तीर्थ नान। बाबे कबीर साहब जी दा बाणी विच एक बचन आउंदा है, बाबा जी कहंदे बंदा जे नीयत ठीक नहीं ना, अंदर बंदगी धर्म अंदर नहीं, अंदर दा हिरदा पाक नहीं, बाहरी तौर ते भावें गंगा दे किनारे घर पा के बह जाए, जो स्नान पानी प्रसाद पानी तैयार करे, सब कुछ गंगा दा पानी बरते घर विच। लोग गंगा दे पानी नूं पवित्र तीर्थ मनदे ने, जांदे ने। बाबा जी ने कहा कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर। गंगा दे तीर दा अर्थ हुंदा किनारा। कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर। गंगा दे किनारे घर पालिया, पानी भी गंगा दा पींदा है। मारे कहंदे बिन हर भगत न मुक्त होए, इउं कह रमे कमीन, बिना भगती तो केवल बाहरी इशनान तेन कदी मुक्त नहीं करेगा। यही कारण साहब दे घर विच जिथे बाहरी सरोवर ने इशनान वास्ते, उत्थे महाराज ने नाल गुरु दरबार विच बाणी दा प्रवाह, दोनों गल्लां पानी ते बाणी दा सुमेल है। जल है ते वो अमृत बाणी, अमृत जल विच इशनान संगत करदी भावना नाल ते अमृत बाणी नूं एक बारी इशनान कीता, तन दा रूह कटिया,
ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੋਹ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੇ ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਆ ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਰਤੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਲ ਹੈ ਭਰੀ ਭਰੀ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਂ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜੀ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੋਰ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁਰਾ ਲਵੇ, ਪਕੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਪੂਰੇ ਜਥੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੋਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰ ਖੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਗ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬੈਗ, ਜੋੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜੋੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਬੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਿਆ, ਬੈਗ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੀਰਥ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ। ਦਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਤਰਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹਾ ਨੇ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਹੇਠ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੌਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਫਲਾਣੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਹੌਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ,
ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਦਮ। ਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀ ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ। ਦਮਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਬਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਮਾੜਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾਉਂਦਾ, ਰਸਨਾ ਬੋਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਰਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਉਂਝ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਮਨੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਰਸਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਕਦਮ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੋ, 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਡੀਡੀ, ਪ੍ਰਿਥੀਮਲ ਸਹਿਗਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਮੰਗੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ 2-2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਮਾ ਡੀਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਮਲ ਸਹਿਗਲ, ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧੂਣੇ ਤਾਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀਮਲ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਰਾਮਾ ਡੀਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵੇਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਬਲਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਮੁੱਠ ਮਸਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਜ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਕਾਜਾ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਾਜਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਾਜਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਨ ਕੇ ਕਾਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਅੜਬ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਮਨ ਦਾ ਕਾਜਾ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਬਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ ਲਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕਾਜਾ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾਓ।
ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਮ ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਲਏ। ਕਈਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੱਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੰਗੋ, ਵੇਖੋ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਸੁਕਾਉਂਦਾ, ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵੇਚਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਉਹਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੋਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਮਾਇਆ ਮਿਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਪਾਲਦਾ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਫਸਲ ਢੇਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਢੇਰ ਕਦੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਨਿਆਰ ਚੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਗਹਿਣਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ, ਹੁਣ ਕਈ ਪੁਸਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਵੇਚਦੇ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਵਿਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀਰੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ, ਕੀਮਤ ਘੱਟ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ, ਕੀਮਤ ਵੱਧ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਇੱਕ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੀਰਥ ਕੀਤਾ ਯਾਤਰਾ, ਤਪ ਕੀਤੇ ਧੂਣੇ ਤਾਪੇ, ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਮਾਨ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੰਨੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਗੋ ਤੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀਆਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਦਇਆ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ, ਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਲਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨੂਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਮ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕਿਆ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹਉਂ ਵਧਾਉਣੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਚਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਇਹੋ ਜੈ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਿਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕੁੰਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਥੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਫਟੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੱਖਿਆਂ ਤੇ ਨਾਮ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਨਾਮ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾਨ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਤੇ ਕੁੰਚਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਏ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 11 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਉਂ ਵਸ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਸੰਜਮ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਯਮ, ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੂਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੰਕੋਚਨਾ ਕਹਿ ਲੋ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਆਹ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕਿਆ। ਸੰਜਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਜਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਜਮ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ, ਨਿਤ ਦੇ ਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕਿਆ। ਅਨੇਕ ਬਸੇਖ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨੇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਜਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ 4 ਵੇਦ, ਸ਼ਾਮ,
ਰਿਗ, ਜੁਜਰ, ਅਥਰਵਨ, 4 ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਪੁਰਾਣ 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 18 ਪੁਰਾਣ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। 4 ਵੇਦ ਤੇ 18 ਪੁਰਾਣ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਤੇਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੈਂਤ, ਅੰਜੀਲ, ਜੰਬੂਰ, ਬਾਈਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਕਤੇਬ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਤੇਬ ਭਾਵ ਤੁਰੈਂਤ, ਜੰਬੂਰ, ਅੰਜੀਲ, ਬਾਈਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ, ਕੁਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਧਰਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਭਾਨ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਭ ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਾਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪੜਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਚਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਆਚਰਨ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ, ਕੁਰਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਮਾਨ, ਸੁਭਾਨ ਕੇ ਵੇਖੇ। 4 ਵੇਦ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, 18 ਪੁਰਾਣ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ, ਕੁਰਾਨ, ਕਤੇਬਾਂ, ਤੁਰੈਂਤ, ਅੰਜੀਲ, ਜੰਬੂਰ, ਬਾਈਬਲ ਆਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜਨ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸੁਭਾਨ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵਰਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਪੌਣ ਆਹਾਰ, ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ। ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਭੋਜਨ। ਪੌਣ ਆਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕਿਆ। ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਆਹਾਰ, ਮੈਂ ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕਿਆ। ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ, ਜਤੀ ਲੋਕ ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਗੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਕ ਦੇਖਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਰਾਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਕੇਵਲ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ, ਜਾਪ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
चलो बहुता तो नहीं विस्तार ना करी, जिवें सोचा सोच ना होवे। महाराज ने कहा भी बार बार इशनान करन दे नाल पवित्रता नहीं होंदी। जे सोची लख बार चुपै चुप ना होवे, जे लाई रहा लिवतार, चुप रहन नाल लगातार तां परमात्मा दी प्राप्ति नहीं। अखरी अर्थ ही केवल हुंदे रहन। सत संगत नित नेम करन वालियां नूं फिर नित नेम करन दा रस वखरा बनदा जे हो जा। खैर मैं बेनती कह रहा सा, इथों तक बचन वरत इनू एक बार फिर ध्यान च कर, क्योंकि हुण अखीरली तोख कहणगे महाराज। आरंभता विच किया तीर्थ नान दया दम दान, सो संजम नेम अनेक बसेखै। तीर्थ इशनान करन वाले, दया करन वाले, बारी दया करन वाले, इंद्रियां दा दमन करन वाले, बारी दान करन वाले, कई तरह दा संजम रखन वाले। महाराज कहंदे मैं जी वेखे। फिर क्या वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के वेखे। वेद पढ़न वाले, पुराण पढ़न वाले, कतेब ते कुरान पढ़न वाले, जमीन जमान धरती तो लैके असमान तक जिन्ने ग्रंथ ने उन्होंने वाचन वाले ते पढ़न वालियां नूं वेखे। अगे क्या पौन आहार जति जत धार, सबै सुविचार हजार क देखे। पौन आहारी वेखे, जत सत विच कायम रहन वाले जति वेखे। सो मारे कहने सबै सुविचार विचारकां नूं वेख्या, हजारक देखे। इहो जे लोग मारे कहने मैं हजारां ही वेखे जिहड़े ऊपर कह दिते, पर अखीर ते फिर बचन वरत्या। महाराज जी कहंदे श्री भगवान भजे बिन भूपत। श्री भगवान जिहड़ा श्रोमणी है सब दा परमात्मा वाहिगुरू, भजे बिन भूपत। भूपत दा अर्थ है जिहड़ा सब दा पति है, माया दा पति भूपति परमात्मा। मारे कहंदे श्री भगवान भजे बिन भूपत। मैं इन्हां सारियां नूं वेखिया, बारी कर्म करन वालियां नूं। ठीक है तीर्थ यात्रा करते ने, दान करते ने, दया करते ने, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते ने, वाचते ने, पर हजूर कहंदे श्री भगवान भजे बिन भूपत। परमात्मा दी भगती तो बिना एक रति बिन एक ना लेखै। एक रति दा अर्थ प्रेम, एक परमात्मा दे प्रेम तो बिना, ओदी बंदगी तो बिना एक ना लेखै। इन्हां विचों एक भी नहीं जिहड़ा परमात्मा दे दर लेखे विच प्रवान हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब की किया महाराज? महाराज ने कहा कर्म ठीक ने, ग्रंथ पढ़ने, दया करनी, दान करना, पर जे हजूर कहंदे सिमर नहीं तेरा। दसम पातशाह कह रहे हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहंदे जे परमात्मा दी बंदगी नहीं ते तेरा दान, तेरी दया, तेरा मारे कहन लगे तीर्थ यात्रा, तेरे ग्रंथ पढ़ने वाचने, मारे कहंदे इहदे नाल तू रब दे दर परवान नहीं होएगा। सब तो बाणी विच इक टोक आउंदी, मैं तुहानू बेनती कह दी। हजूर ने कहा जी पुन दान जप तप जेते सब उपर नाम। मेरे कहते पुन दान करना ठीक करमे, चंगा करना, जप तप जेते होर जप तप करी जाना ठीक है। सब ऊपर नाम पर परमेश्वर दा नाम सब तो उत्ते है। जे कोई नाम जपदा ना, सच जानो ओदे वर्गी दया, ओदे वर्गा दान किदे कोल है। हुण मैं कई बार बेनती करनी, एक बंदे कोल चलो रोजगार है, नौकरी है, चाकरी है, जमीन जायदाद, वो तो अपनी जेब विचों किसी नूं दे देगा। उन्होंने तो सिक्ख्या जी ने दान करना, जिहदे घर विच आप ते बड़ी मुश्किल नाल एक वक्त दा प्रशादा पकदा, वो तो आपदे कोल विचारे कोई मुश्किल, वो किसी नूं दान कर ही नहीं सकदा। की कहोगे वो धर्मी नहीं बन सकदा? नहीं। महाराज ने क्या वो भले बंदगी करना, नाम सिमरन करना सब तो सिरे दा दान है, सिरे दी दया है, सिरे दा जप तप है, यही तीर्थ यात्रा है, यही मारे कहने लगे जात सत है। ये कोई बंदा मारे कहने लगे सिमरन करना, ये कर्म ठीक ने, सारे धर्म दे कर्म। इत्थे फिर महाराज ने मैं फिर कह दिया श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक ना लिख। मारे कहने लगे जे श्री भगवान दी भगती नहीं तेरी ते तू बाहरी तौर ते कहे मैं दान बहुत कीता, तरस कीता,
ਹਜੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬਾਹਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 50,000 ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਚੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਹੈ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਲੱਭ ਜਾਏ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖਿਆ। ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਪਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਧਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਈਆ ਸੁਧ ਸਿਪਾ ਦੁਰੰਤ ਦਬਾ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੁਨਾ ਦੁਰਜਾਨ ਬਣੇਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ